آئیے ناظرین، اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان میں، جہاں پر معروف قانون دان احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ صدر ینگ لائرز فورم جنوبی پنجاب ضلع رحیم یار خان و چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اور ساجد محمود رفیقی ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ و دیگر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں رحیم یار خان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد سجاد فرحان بلالی ایڈوکیٹ صدر ینگ لائر فورم جنوبی پنجاب ضلع رحیم یار خان، چیف آرگنائزر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ، کنوینر آذان بلالی فاؤنڈیشن۔ میرے ساتھ ساجد محمود رفیقی ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ ڈویژن بہاولپور، جنرل سیکرٹری پرزنرز ویلفیئر سوسائٹی۔ آج ایک بہت سلگتا ایشو ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ موبلنگ کمپنی سے اس وقت یہ تمام ایریا بہت ہی شدید متاثر ہے۔ سگنلز کی کمی، آواز کا کٹنا، کال کا ڈراپ ہو جانا یہ معمول کی بات ہے۔ مبینہ طور پر جو جیز کیش بھیجا جا رہا ہے وہ بھی پراپر اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے میں 2 دن 4 دن بلکہ ابھی تک نہیں پہنچا کئی جگہوں پہ۔ آج ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن رحیم یار خان نے اس سلسلے میں اسٹرائک کی بھی کال دی ہے کہ کنزیومر جو ہے وہ شدید متاثر ہے۔ ہم موبلنگ کمپنی جو ہے وہ جب لائٹ آف ہو جاتی ہے تو مبینہ طور پر یہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ جنریٹر آن نہیں کرتے، آئل کی بچت کر رہے ہیں، کال ڈراپ ہوتی ہے، کال کے چارجز کنزیومر کو پڑ جاتے ہیں، کوالٹی اس کی بالکل پور ہے، لیکن وہ دوبارہ کال کرنی پڑتی ہے۔ ایک کال 5 دفعہ چارج ہوتی ہے لیکن کمپلیٹ میسج جو ہے وہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ ان کے سگنلز ڈراپ ہو رہے ہیں یہ اپنے ریونیو کی بچت کے لیے وہاں پہ پولز نہیں لگا رہے۔ ایک پول کے اوپر کنزیومرز کا بہت زیادہ برڈن ہے۔ ایریاز کے اندر موبلنگ کے صارفین بہت زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ آپ کوریج جو ہے وہ نہیں ہو رہی، پولز پراپر نہیں ہیں، سگنل وہاں ڈراپ ہو رہے ہیں، عوام کا سخت اور شدید لاس ہو رہا ہے۔ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کنزیومر کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہم ریگولیٹری اتھارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ سروسز عوام الناس کو بھاری نہ پڑے۔ موبلنگ فوری طور پر اپنے نیٹ ورک کو بہتر کرے اور عوام کا جو ہونے والا لاس ہے اس کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے اضافی منٹس اور لوڈ جو ہے وہ صارفین کو دیا جائے۔ اس وقت اربوں روپے کا لاس ہو گیا صارفین کا۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے ملتمس ہوں، چیف سیکرٹری پنجاب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس کا فوری ایکشن لے، اور چیئرمین پیمرا سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اس کا ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر جو ہے وہ اقدامات کریں۔ ساجد محمود رفیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبلنگ کمپنیز جس کے پاکستان بھر میں کروڑوں صارفین جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہ وہ کمپنی ہے جس کا صارف سب سے زیادہ ہے، باقی تمام کمپنیز کی نسبت موبلنگ کمپنی کا صارف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تعداد میں، اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا موبلنگ کمپنی کو اپنے صارفین کے لیے جو سہولتیں دی گئی ہیں، ہمارے یہاں موبلنگ کمپنی کے پاس جو پیکیجز چل رہے ہوتے ہیں وہ ایک پری پیڈ پیکیج ہوتا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ پوسٹ پیڈ پیکیجز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ پری پیڈ پیکیجز میں صارفین سے ایڈوانس میں رقم جو ہے وہ وصول کر لی جاتی ہے، جبکہ فیسلٹی ان کو بعد میں فراہم کی جاتی ہے۔
जब आप एडवांस सारिफ से रकम वसूल कर लेते हैं तो फिर आप ड्यूटी बाउंड हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी सर्विस का बेहतरीन मेयार जो है वो सारिफ को प्रोवाइड करें। ड्यूरिंग डिस्कशन जो है वो कॉल का ड्रॉप हो जाना, इवन के मोबिलिंक नेटवर्क के ऊपर जितना भी इंटरनेट का जो है वो सारिफ आता है, इसमें अक्सर औकात जो है वो ये होता है कि नेट यूज कर रहे होते हैं तो ये डाटा सिम्स जो होती हैं अचानक अपने सिग्नल जो है वो ड्रॉप कर जाती है, जिससे इंटरनेट के इस्तेमाल में जो सारिफ उसको इस्तेमाल कर रहा होता है वो इंतहाई अहम किस्म का अपना नॉलेज शेयर कर रहा होता है या अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आगे सेंड कर रहा होता है, अपने टाइम को कंज्यूम कर रहा होता है, वो सारे का सारा जो है वो उसका वेस्ट हो जाता है और उसकी कोई कंपनसेशन जो है वो सारिफ को नहीं मिलती। कॉल ड्रॉप होने के बाद दोबारा से बार बार जो है वो कॉल्स का करना, ये भी जो है वो एक परेशानी का बायस है और इसमें बावसूख जराए जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मोबिलिंग कंपनीज इनके जितने भी टावर्स जो है वो लगे हुए हैं, इनके टावर्स पर जब लोड शेडिंग होती है तो वो टावर्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। इनके पास ड्राई बैटरीज का जो सिस्टम है वो नकारा हो चुका है, फौरी तौर पर जो है वो कस्टमर को सहूलत जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। अब ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कि जिससे आज सारिफ जो है वो इस हद तक जो है वो परेशान हो चुका है कि उसके रोजमर्रा के मामूलात भी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं। आज मोबिलिंक या इंटरनेट जो है वो एक बेसिक बुनियादी सहूलत के तौर पर जो है वो इंसान के साथ है और इंसान हम वक्त जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर इस तरीके से मोबिलिंग कंपनीज अपने सार्फिन के हकूक की हक तलफी करेगी तो हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जो है वो बेस बनाते हुए मोबिलिंग कंपनी के अगेंस्ट जो है हर वो कानूनी हरबा जो है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने सार्फिन को, ताकि मोबिलिंग के सार्फिन जो है वो जो इस सहूलियात का जिनका ये वादा करते हैं वो अवाम तक जो है वो पहुंच सके। और इसमें मैं अरबाब बस्तो कुशाद से इस बारे में दरखास्त करूंगा कि वो मोबिलिंग कंपनी के अगेंस्ट जो है वो फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लें। इनका जो जैज कैश अकाउंट्स होते हैं जिनके जरिए से रकम जो है वो आगे मुंतकली की जाती है, पहले फिल-फोर जो है वो रकम की मुंतकली हो जाती थी और फौरी तौर पर आपको मैसेज जो है वो रिसीव हो जाता था अमाउंट सेंड करने का। अब इन्होंने क्या किया है कि आधे घंटे का जो है वो ड्यूरेशन जो है उसमें दे दिया है कि आप जो भी अमाउंट सेंड करते हैं आफ्टर हाफ एन आवर जो है वो आपको पता चलता है कि ये रकम आगे मुंतकिल हुई है या कि नहीं हुई। और अगर आधे घंटे के बाद जो है ये रकम मुंतकिल नहीं होती है तो समझे कि आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ऊपर खुदा की जात है, वो इनसे पूछ जाए तो पूछ जाए, अदरवाइज ये किसी को भी जवाब दे नहीं है। तो ये बात हमारे गवर्नमेंट के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, अरबाब बस्तो कुशाद के लिए लम्हा फिक्रिया है, इसका फौरी तौर पर जो तदारक होना चाहिए। इस तरीके से करोड़ों सार्फिन को जो सहूलत दी गई है, उनका करोड़ों रुपयों का जो लॉस किया गया है, जो मोबिलिंग कंपनी जो है वो कर रही है, उसका जो है वो मदावा होना चाहिए और उसकी तलाफी की जानी चाहिए ताकि अवाम को सुख का सांस मिल सके। बहुत शुक्रिया। अवाम के दुखों का मदावा कीजिए और जितना लॉस अब तक हो चुका है उसको FIA की टीम जो है वो उसकी फैक्ट फाइंडिंग करे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका नोटिस ले। हम तमाम तर ऑप्शंस इस्तेमाल करते हुए आईने पाकिस्तान की रूह से जो हर पाकिस्तानी को इक्वली ट्रीट करने का हुक्म देता है, हम आईने पाकिस्तान की रूह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक इनके खिलाफ जाएंगे। और मैं इल्तमास करता हूं तमाम इदाराजात के सरबराह से जो कि कंसर्न और रेलिवेंट है कि इसका फौरी एक्शन ले और कंज्यूमर को की शिकायत को फौरी तौर पर दूर किया जाए और मोबिलिंग कंपनी को इस तरह की नाकिस सहूलत फराहम करने पर भारी जुर्माना आयद किया।